کامیاب ہوئے یا آپ بہتر بتا سکتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے. ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی اور انسان ہونے کے ناطے ظاہر ہے بھول چوک خطا یا کوششوں میں ضروری نہیں ہے کہ پرفیکشن ہو. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس کام کو جو ہمارے ذمہ لگایا گیا تھا صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور آپ نے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ظاہر ہے جو تعاون کیا. آپ نے کہا جی کہ اس طرح سے شرکت آئی، شرکت تو آپ کی طرف تھی. یہاں تو آپ کو جمال کی بجائے جلال ہی زیادہ جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملا ہوگا. اس کورس کا اختتام بظاہر ہو رہا ہے، لیکن ایک نئی منزل کی جانب سفر کا آغاز ہو رہا ہے. ہم نے یہاں سے جو کچھ سیکھا، ضروری نہیں کہ وہ ہم سے آپ نے سیکھا ہو، آپ نے آپس کے انٹریکشن کے ذریعے بھی بہت کچھ سیکھا، اور اس انٹریکشن کے ذریعے جو کچھ سیکھا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو اپلائی بھی کریں گے. اب ایک نئے سفر کا آغاز ہو رہا ہے. ایک منزل پہ پڑاؤ تھا ہمارا، اب اس منزل سے ہم دوبارہ چل پڑے ہیں، اور یہ منزل نہایت کٹھن، نہایت سخت، دشوار راستے. کہا یہ جاتا ہے کہ شاید تعلیم دینا دنیا کا آسان ترین کام ہے، لیکن اور ہر وہ شخص کہ جس نے اپنے بچے کو نا اسکول میں داخل کروا لیا ہے یا جو اسکول کے پاس سے گزر گیا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے شاید آسان کام کوئی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اور دنیا کے اس مشکل ترین کام میں بہت سی دشواریوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، ہماری ٹیچر برادری کو سامنا کرنا پڑے گا. اس حوالے سے ایک ٹپ ہم آپ کو دے سکتے ہیں کہ چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا. بڑی دور آپ کی رات ہوگی اور یہ محفوظ ہوں گے اگر آپ کی آنکھوں میں چراغ. راستے کی کٹھنائیاں، راستے کی دشواریاں، راستے میں پائی جانے والی تاریکی جو ہے وہ خود بخود چھٹتی چلی جائے گی اور آپ کے دم سے اجالا ہوتا چلا جائے گا. اور یہی ہم امید کرتے ہیں آپ سے. اپنے اس کورس کے حوالے سے دیکھیں، ہم تو محض باتیں کرتے رہے. ایسا وغیرہ میں آپ دیکھیں تو ہم تو گفتار کے غازی آپ کے سامنے تھے اور آپ سے کردار کے غازی بننے کی توقع کرتے رہے، اور اس بنا پر کرتے رہے کہ ہمیں امید تھی کہ آپ کردار کے غازی ہیں. محض باتوں سے کام نہیں ہوتا، محض سوچ کامیابی کی ضمانت نہیں بنتی، اس کے لیے عمل ضروری ہوتا ہے. باتیں بہت ہم نے کر لی، عمل کرنا، اور عمل اگر ہم نے آج سے یہ تہیہ کر لیا کہ ہمیں اب تہہ دل سے جو کچھ یہاں پر ہم نے وعدے کیے ہیں، جو کچھ عہد کیے ہیں، کبھی نہ کبھی باتیں ہم کرتے ہوئے کہتے رہیں کہ ہم ایسا کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہمیں کچھ سٹیپ لینا پڑیں گے. یہاں میں ایک شخصیت کو کوٹ کرنا چاہوں گا، نیلسن منڈیلا. ویژن اور ایکشن کے حوالے سے ہم نے کہا نا کہ ہم نے آپ کو ویژن دیا، ایکشن آپ کی طرف سے درکار ہے، اور جب تک یہ دونوں باہم ملیں گے نہیں اس وقت تک کام نہیں چلے گا. نیلسن منڈیلا موجودہ اگر تاریخ اٹھا کر ہم دیکھیں تو انتہائی کامیاب شخصوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جس نے اپنے ویژن کو جب ایکشن کے روپ میں ڈالا تو جنوبی افریقہ کو وہ اپارتھائڈ کی پالیسی ختم کرنے، جنوبی افریقہ کو دوسری قوموں یا دنیا کی دوسری قوموں میں عزت کا مقام اگر دلایا تو نیلسن منڈیلا کا رول ہے. اس نے کہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ایکشن وداؤٹ ویژن از اونلی پاسنگ ٹائم and vision without action is only daydreaming, but vision with action یا action with vision can change the world. اور ایسا ہوتا ہے ہم نے دیکھا. یہاں پر یہ بھی کہا گیا آپ ہی کی جانب سے لما تقولون ما لا تفعلون، تو وہ بھی اسی چیز کا مظہر تھا کہ ہمارے پاس تو یہ پیغام نیلسن منڈیلا نے تو آج دیا، ہمارے پاس تو بہت پہلے سے موجود تھا. اور دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں کہیں بھی کامیابی محض اس بنا پر نظر نہیں آتی کہ محض نظریات جو ہیں ان کی بنا پر کامیابی ملی ہو. آپ چلتے جائیں پیچھے، تھوڑا سا پیچھے جائیں. یہ میں اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر شہنشاہ ایران امریکن پولیس مین کا کردار ادا کر رہا تھا. ایک نحیف سا شخص اٹھا، اس کے نظریات کو جب عملی روپ ملا تو یہاں پر ایک ایسا انقلاب آیا کہ ہر چیز پرانے زمانے کی ملیا میٹ کر کے رکھ دی گئی. نئے انداز میں زندگی کے سفر کا آغاز ہوا. تھوڑا سا اور پیچھے چلتے ہیں. پاکستان
विजन यहाँ पर मौजूद थी, दो शख्सियात, उनकी तस्वीर विजन इकबाल ने दिया, एक्शन में ढालने में किरदार कायद ने किया, और फिर एक दुनिया की एक ऐसी सल्तनत ज़हूर पजीर हुई कि जिसे दुनिया की पहली नज़रियाती मुमलिकत बनने का एजाज़ हासिल हुआ। थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, ज़ार रूस के तसल्लुत से रूस निकलता है तो उसमें विजन हमें नज़र आता है उन नज़रियात का कि जो हमें कार्ल मार्क्स के नज़र आते हैं, फ्रेडरिक एंजल्स के नज़र आते हैं, लेनिन और स्टालिन के अज़्म और इरादा की बदौलत उसे अमली रूप जब मिलता है तो वो एक इनकलाब आता है, इश्तराकी रूस हमारे सामने आता है। नज़रियात किसी भी किस्म के हों उनके, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब तक उन्हें अमल में नहीं ढाला गया उस वक्त तक कामयाबी मुमकिन नहीं हुई, चेंज नहीं आई, तब्दीली नहीं आई। थोड़ा सा और पीछे चलें तो हम बात करेंगे कि दुनिया की तारीख को, खासतौर पर यूरोप की तारीख को जिसने सबसे ज़्यादा मुतासर किया वो था इनकलाब फ्रांस 1789 के इस इनकलाब फ्रांस ने यूरोप की तारीख बदल कर रख दी। इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के जो उसूल उसने फराहम किए तो उसको अमली रूप अगर जब मिला वोल्टेयर के नज़रियात को, रूसो के नज़रियात को, मॉन्टेस्क्यू के नज़रियात को, डी लैम्ब्रोट के नज़रियात को, तो एक नया फ्रांस हमारे सामने आया। उस फ्रांस से निकला कि जिसकी मलिका ने ये कहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं, केक क्यों नहीं खा लेते। तो ये जब वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू के नज़रियात को अमली जामा पहनाया जाता है तो एक नया इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के वो उसूल देने वाला फ्रांस हमारे सामने आ जाता है। माजनी के ख्यालात को जब जिला मिलती है ग्रेबाल्डी और कैवूर के कारनामों से तो इटली को वहदत नसीब होती है। बिस्मार्क जब अमली जामा पहनाता है, जर्मन कौम की उम्मीदों का महवर बनता है 1870, तो जर्मनी को वहदत नसीब होती है। सारी मिसालों को छोड़ें, एक मिसाल पर चले आएँ, 1500 साल पीछे चले जाएं। एक ऐसी कौम कि जिसका कोई भी काम हमें सीधा नज़र नहीं आता, जिसकी कोई कल सीधी नहीं है, दुनिया की हर बुराई उसके अंदर मौजूद है, लेकिन एक शख्सियत आती है, कुछ विजन देती है, खुद अपने ऊपर उस जो सोच देती है उसका अमली नमूना बनकर जो है सामने आती है, और फिर दुनिया देखती है कि 23 साल के बहुत कलील से अरसे में वो कौम कि जो दुनिया की सबसे कमज़ोर कौम है अखलाकी लिहाज से, माशरती लिहाज से, और बल्कि हर फील्ड में हम कहें कि वो कमज़ोर तरीन कौम थे, पसमानदा तरीन कौम थे, और वो बदल जाते हैं। तो गोया एक ऐसी कौम हमारे सामने उसके बाद आती है कि जो दुनिया को राह दिखाने वाली, जो दुनिया को कानून सिखाने वाली, जो दुनिया को नए उसूलों से रोशनास कराने वाली, जो दुनिया को माशरत सिखाने वाली, जो दुनिया को अखलाक सिखाने वाली कौम बनकर सामने आती है। और वो शख्सियत यकीनन आप जानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और नहीं हो सकती। तो दुनिया की तारीख में जितनी भी मिसालें मिलती हैं सब यही हैं कि बातों से कभी बात बनी है न बनेगी, उसके लिए अमल करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ा सा शायद हमें अपने आप को झंझोड़ना भी पड़ेगा, अपने गिरबानों में झांकना भी पड़ेगा। और ये अगर हम जाकर तन्हाई में कहीं गौर करें, झांकें, क्या हम अपना काम सही तौर पर कर रहे हैं, क्या हम अपने फ़राइज़ को सही तौर पर अदा कर रहे हैं। और अगर हमने ऐसा कर लिया तो फिर इकबाल का देश वो देश नहीं रहेगा जो सर हमें बता रहे हैं। आज यही सूरत हाल है, और उसकी बुनियादी वजह मैंने पहले दिन भी कहा था कि सिर्फ टीचर है, मजहबी रहनुमा है, ये दोनों जब तक तब्दील नहीं होते उस वक्त तक पाकिस्तान की तब्दील नहीं हो सकती। हमारा टीचर जिस दिन तब्दील हो गया उसने पाकिस्तान को तब्दील करके रख देना। हमने वो बड़ी गलत मिसाल बांग्लादेश के हवाले से कि टीचर वहाँ पर, टीचर का रोल मनफी रोल हमारे लिहाज से, उनके लिहाज से शायद सही हो, तो बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान दो हिस्सों में मुनक़सिम हो गया। और अब टीचर के एक ऐसे रोल की ज़रूरत है कि जो इस मुल्क को, जिस तरह कुछ दिन पहले यहाँ पर बात हुई थी कि ये कौम 62-63 साल पहले एक मुल्क की तलाश में थी, आज ये मुल्क एक कौम की तलाश में कौम हमने बना कर देनी है। हमें अपने काम को सरअंजाम देना है, और जब तक अपने अपने हिस्से का हम दिया नहीं जलाएंगे उस वक़्त तक रोशनी की उम्मीद नहीं रखी जा सकती।
मार्टिन लूथर किंग, बहुत अरसा पहले की बात है, आप लोग यकीनन आगाह होंगे उस शख्सियत से। उसने कहा था, इफ़ यू कांट फ्लाई रन, इफ़ यू कांट रन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक जस्ट क्रॉल, बट कीप गोइंग टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगते हुए जो है ना आगे बढ़िए अपनी मंजिल की जाने। यही हम चाहते हैं आपसे। और आखिर में चूँकि भट्ट साहब के साथ मुझे यहाँ पर जो है ना वो एक हफ़्ता गुजारना पड़ा, तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, आपसे बहुत कुछ सीखा, और इस कोर्स में जितनी भी कामयाबियाँ हैं वो सब आपके नाम हैं, और जितनी भी नाकामियाँ हैं वो ऑन करते हैं। और भट्ट साहब के आने से पहले एक में कल हम दोनों जब बाहर वॉक कर रहे थे तो हम कमाल अहमद रिजवी के अलफ नून की बात कर रहे थे कि उसमें एक दफ़ा वो नन्ना और कमाल जो है ना वो मुख्तलिफ, आप में से शायद कुछ लोगों ने वाली क्लिप को देखा हो, तो वो मुख्तलिफ किस्म के वो मजाक वगैरह चलते रहते थे, वो बहुत कोशिशें होती रहती थी। तो उनमें से एक ये भी थी कि वो कोई काम करना चाहते थे, तो एक काम उन्होंने ये प्लान बनाया कि हम प्लान करते हैं कि जो पंक्चर लगाने की ना दुकान उन्होंने खोल ली। तो अब चलाने के लिए ज़ाहिर है गाड़ी पंक्चर भी होनी चाहिए, तो उन्होंने कील वगैरह ठोंक दी। वो देखते रहते थे अब यहाँ से गाड़ी गुजरेगी, कील के ऊपर से उन्होंने देखा हाँ गाड़ी गुजरी पंक्चर, और पंक्चर होती है, चलती चलती वो अगली दुकान पे चली गई। तो नन्ना साहब आ गए और जाके कहा, भाजी गाग तो साढ़ा सी। तो भट्ट साहब के हवाले से सिर्फ इतना ही कहूँगा, तैयारियां हम करते रहे, 18 दिन हमने गुजारे और गाग ए ले